चैप्टर नाम है पाघड़ी, इंग्लिश में बोले तो गुडविल, है ना। ये गुडविल क्या है, पाघड़ी क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको ख्याति। कोई ने खबर है शू है? अदृश्य मिलकत, वेरी गुड। पण एक मिलकत कई रीते बने, आ मिलकत बने कई रीते? किसका नाम? कंपनी का नाम, कंपनी का या पेढ़ी का, फर्म का नाम हो जाता है, तो उसको गुडविल, उसके गुडविल होती है। तो गुडविल की वैल्यू कैसे पता चलती है? हाँ, सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो जे नफो આપણે અપેક્ષિત રાખ્યો હોય, અપેક્ષિત એટલે કે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ કરતાં જો વધારે નફો થાય, है ને, તો એ વધારાનો નફો એટલે કે સુપર પ્રોફિટ, है, એના પરથી આપણને ગુડવિલનો ખ્યાલ આવે। एक्चुअली गुडविल जो है ना वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, एग्जैक्टली उसकी वैल्यूएशन हो नहीं सकती, क्योंकि ख्याति मतलब जो जे प्रख्याति है, प्रख्यात થઈ ગઈ છે કંપની, નામચીન થઈ ગઈ છે, तो एनु नाम बाबत में वधारे नाम थई गयुं छे, तो ए कई रीते एनी वेल्युएशन करवी अने नाम शा माटे थाय? कोई कंपनी अथवा पेढ़ी, कोई धंधो एना हरीफ धंधा करता वधारे चढ़ियातो होय एनी जग्याने कारणे, अमुक 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 शुं छे पेढ़ी, अमुक एनुं स्थान होय ने एने कारणे एनुं नाम वधारे थाय के ए जग्या पर वधारे ग्राहक मळता होय एने, है ने। अमुक ए लोकोनी ब्रांडने कारणे, अमुक कंपनी एनी क्वॉलिटी ने कारणे बराबर एनुं नाम थई जाय। पण नाम क्यारे थाय अने नामनुं वेल्युएशन एटले के एनुं मूल्यांकन कई रीते थाय? तो एम तो कोई एक्जेक्टली मीनिंग तो एक्जेक्टली आपणे एनुं मूल्यांकन नहीं करी शकीए, पण एनुं मूल्यांकन करवा माटे एटले के पैसामां, रूपियामां आपणे एने, मनीमां आपणे एने बतावવું હોય કે કેટલા રૂપિયા એની વેલ્યુ છે કંપનીની, કેટલા રૂપિયા વધારે છે વેલ્યુ, है ને, માર્કેટમાં એનું નામ કેટલા રૂપિયા વધારે છે, એ જાણવા માટે આપણે જોવું પડે કે ભાઈ નોર્મલ કંપની અથવા પેઢી, નોર્મલ ધંધો, આપણા જેવો બીજો ધંધો એના કરતાં આપણે વધારે નફો કમાઈ શકીએ છીએ। તો વધારે નફો કમાઈ શકીએ છીએ એનું કારણ શું? કેટલો વધારે નફો કમાઈ શકીએ છીએ, है ને। तो एना परथी आपणे मळे जे वेल्यू मळे तेने गुडविल कहेवाय। हाँ, गुडविल घणी बधी मेथड छे गुडविल शोधवा माटेनी, एटले के पाघड़ी शोधवा माटेनी। एमां पहेला बेजिक मेथडनी वात करीए। बेजिक मेथड एम कहे छे के तमने खरीदीना वर्ष आपेला होय, यर ऑफ परचेज, है ने। ए यर ऑफ परचेज ए लोकोए पोताना अनुभव प्रमाणे फाइंड करेला, शोधेला होय, बराबर है। तो जेटलो दर वर्षे नफो थतो होय, जेटलो दर वर्षे नफो थतो होय एना एटले के सरेराश नफो लेवानो। आपणे मानो के कोई वर्षे 20,000 थयो, कोई वर्षे 30,000 थयो, कोई वर्षे 40,000 थयो, 3 वर्षमां आ रीते नफो थयो होय तो 3 वर्षनो सरेराश नफो केटलो, एवरेज प्रॉफिट केटलो? 30,000, है ने। हवे एवरेज प्रॉफिट 30,000 छे, ए एवरेज प्रॉफिट ने एना खरीदीना वर्ष एटले यर ऑफ परचेज साथे मल्टीप्लाय कर दो। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष एनी साथे मल्टीप्लाय करी दो एटले तमने मळी जशे गुडविल, है ने। तो एनी अंदर आपणे शुं करवुं पड़े? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करवो पड़े। शुं करवुं पड़े? सरेराश नफो, एवरेज प्रॉफिट। हवे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करवानी पाछी 2 मेथड छे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करवानी 2 मेथड छे, है ने। जो धंधानो नफो अप डाउन थया करतो होय तो आपणे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट थी ज करशुं। पण जो धंधानो नफो कां तो वधतो ज जाय अथवा तो घटतो ज जाय, વધઘટ नहीं थाय, तो आपणे एने वेटेज एवरेज मेथड एटले के भारित सरेराश पद्धतिथी आपणे एने फाइंड करशुं एवरेज, बराबर। तो एने पहेला तो एवरेज मेथड एटले सरेराश नफो अथवा तो भारित सरेराश नफो। सरेराश नफो एटले शुं के जेटला तमने वर्षनो नफो आपेलो होय
એ વર્ષનો જે નફો છે એને સરેરાશ કરી દો, બસ તમારો એવરેજ પ્રોફિટ મળી ગયો. અને ભારિત સરેરાશ નફો જે તમે હમણાં સૂચકાંકમાં પણ ભણ્યા હતા, સિગ્મા ડબલ્યુ આઈના છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ, હે ને? તો એ રીતે જે મળે તે એવરેજ વેઇટેજ એવરેજ એટલે કે ભારિત સરેરાશ મળે. હવે એ નફો જે મળે, સરેરાશ નફો જે મળે ભારિત સરેરાશની મદદથી અથવા તો સામાન્ય સરેરાશની મદદથી, એ નફો એને ખરીદીના વર્ષો તમને પ્રશ્નમાં આપેલો એની સાથે ગુણાકાર કરી દો એટલે તમને મળી જશે પાઘડી એટલે કે ગુડવિલ. તો તમારી બુકની અંદર 1 થી 4 ઉદાહરણ છે, એ રીતે છે. એમાં સિમ્પલ જ છે, તમે કરશો એટલે આવડી જ જશે. પણ સરેરાશ નફો તમારે શોધવો પડશે. એની અંદર તમારે 2 સ્ટેપ છે. પહેલું તમારે સરેરાશ નફો શોધવાનો અને પછી ખરીદીના વર્ષ સાથે ગુણાકાર કરી દો એટલે તમને ભારિત સરેરાશ મળે. પણ આ સિમ્પલ મેથડ છે, બેઝિક મેથડ છે. ખરેખર આની અંદર જે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન થાય એ એકદમ પરફેક્ટ નહીં ગણી શકાય, વધારે પરફેક્ટ નહીં ગણી શકાય, હે ને? એના માટે આપણે થોડી બીજી પદ્ધતિઓ પણ સાથે સાથે જોઈ લઈએ. ઓકે, તો એવરેજ પ્રોફિટ બીજી પદ્ધતિમાં પણ આપણે એવરેજ પ્રોફિટ શોધવો તો પડશે જ, બેમાંથી કોઈ પણ એક પદ્ધતિથી જેની અંદર આપણને પ્રશ્નમાં નફો આપેલો એ પ્રમાણે. પણ ખરેખર નફા પરથી પાઘડી ના શોધાય, નફામાં વધારો જે થાય ને, વધારાનો જે નફો થાય ને એના પરથી પાઘડી શોધવી જોઈએ. તો એની બીજી 3 મેથડ છે. કેટલી મેથડ છે? 3 મેથડ છે. હવે 3 મેથડ કઈ રીતે છે? એની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે બિઝનેસની અંદર કેટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, કેટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે, તમારી રોકાયેલી મૂડી એટલે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કેટલું છે, રોકાયેલી મૂડી એટલે કે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ કેટલું છે. રોકાયેલી મૂડી એટલે શું કે તમે કેટલા રૂપિયા ધંધામાં રોક્યા છે, ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. તો આપણે જોઈએ અહીંયા, આને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. રોકાયેલી મૂડી, કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. આ કેપિટલ એમ્પ્લોયડ એટલે શું? રોકાયેલી મૂડી એટલે શું? મેં તમને હમણાં કીધું કેટલા રૂપિયા ધંધામાં રોક્યા છે. પણ એ કઈ રીતે મળે? નોર્મલી બેલેન્સ શીટમાં એટલે કે પાકા સરવાળામાં તમે અહીંયા શું લખો? પહેલાં મૂડી એટલે કે આંતરિક દેવા જે માલિકોને આપવાના હોય તે પૈસા, પછી દેવા, અને અહીંયા શું હોય? મિલકતો. હવે તમને ખબર છે કે આ બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થાય એટલે એસેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી. તમને ખબર છે? ખબર છે ને? ઓકે. તો હવે મિલકતોનો સરવાળોમાંથી આ બંને વસ્તુ બાદ, એટલે આ મિલકતોનો સરવાળો અને આ સરવાળો બંને સરખો થાય. આમાંથી તમે આ બાદ કરો તો 0 આવે. 0 આવે ને? અચ્છા, ધંધામાં તમે કેટલા રૂપિયા રોકેલા છે તમને ડાયરેક્ટ અહીંથી ખબર પડી જાય. મૂડીનો સરવાળો કરો એટલે મૂડીમાં અનામત પણ આવી જાય. માલિકના પૈસામાં મૂડી અને અનામત અને વધારો પણ એની અંદર આવી જાય. કે અનામતની અંદર જે પૈસા છે, ધંધો બંધ કરીએ તો અનામતના રૂપિયા તો માલિકના જ ગણાય ને. એટલે આની અંદર માલિકના પૈસા લેવાના છે, માલિકી ભંડોળ લેવાના છે. અને માલિકી ભંડોળની અંદર મૂડી પણ આવી જાય અને અનામત પણ આવી જાય. બરાબર છે? આની અંદર લાંબા ગાળાના અને ટૂંકા ગાળાના દેવા આવી જાય. આની અંદર મિલકતો બધી જ આવી જાય, અવાસ્તવિક મિલકત સિવાયની, હે ને? તો હવે મૂડી અને અનામતનો સરવાળો કરો તો પણ તમને શું મળી જાય? રોકાયેલી મૂડી એટલે કે કેપિટલ એમ્પ્લોય. અથવા જો તમને મૂડી અને અનામત નહીં મળતું હોય, મૂડી અને અનામત નહીં મળતું હોય તો તમે બીજી મેથડનો યુઝ કરી શકો છો. તો તમારે શું કરવાનું? મિલકતમાંથી દેવા બાદ કરી દેવાના. દાખલા તરીકે મૂડીને અનામત 5 લાખ છે, દેવા 8 લાખ છે અને મિલકતો 13 લાખ છે. હવે તમારી પાસે આ રકમ નહીં આપેલી હોય, નહીં મળતી હોય તો શું કરવાનું? 13 - 8, 13માંથી 8 બાદ કરો, 5 આવી જાય કે નહીં? તો રોકાયેલી મૂડી કઈ રીતે મળશે? રોકાયેલી મૂડી એટલે ખાલી મૂડી નહીં, એમાં અનામત પણ આવી જાય. પણ એ કઈ રીતે મળશે? મિલકત માઇનસ દેવા, હા, એસેટ્સ માઇનસ લાયબિલિટીઝ. ક્લિયર? તો એસેટ માઇનસ લાયબિલિટી કરવાથી તમને રોકાયેલી મૂડી મળશે, હે ને? હવે જોઈએ આપણે, એ તો મળી જશે આપણને, એનો કોઈ સવાલ નથી. આપણને મળી ગયું, સમજી લો 5 લાખ 8 લાખ કેટલા થયા? 5 લાખ, બરાબર. રોકાયેલી મૂડી કઈ રીતે મળી? તો કે મિલકતો માઇનસ દેવા, બરાબર, અથવા તો એસેટ્સ માઇનસ લાયબિલિટી. હવે એ શા માટે શોધવી પડે? હવે હું એમ કહું કે તમે કોઈ ધંધો શરૂ કર્યો, આજે 5 લાખ રૂપિયા રોકીને ધંધો શરૂ કર્યો. આ 5 લાખ રૂપિયા તમે પોતાના લાવ્યા, પણ પોતાના લાવ્યા
તો ક્યાંથી લાવ્યા? તમે બેંકમાં મૂકેલા હશે, ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે મૂકેલા હશે, અને ફિક્સ ડિપોઝિટમાં તમને 6% વ્યાજ આપતું હશે બેંક. 6% વ્યાજ આપતું હશે બેંક, હે ને? એ તમે બેંકમાંથી ઉપાડીને હવે 6% તો તમે ગુમાવ્યા કે નહીં? હવે વ્યાજ નહીં મળશે, બેંકમાંથી ઉપાડી લીધા એટલે, વિથડ્રો કરી લીધા એટલે. હવે તમે એ પૈસા ધંધામાં નાખ્યા. ધંધામાં નાખ્યા એટલે તમે શું એક્સપેક્ટ કરો? 6% તો મળવા જ જોઈએ, કારણ કે પેલો વગર મહેનતે મને 6% આપે છે બેંક. આમાં તો મારે મહેનત કરવાની છે, રિસ્ક લેવાનું છે, દિમાગ લગાવવાનું છે, હા, બધી માનસિક કસરતો કરવાની છે, શારીરિક કસરત બી કરવી પડે, હે ને? અને પછી મને 6% મળે તો ચાલે? તો તમે શું અપેક્ષા રાખો, શું એક્સપેક્ટ કરો? કેટલા મળવા જોઈએ? 6થી વધારે તો મળવા જોઈએ, હે ને? કોઈ 10 એક્સપેક્ટ કરે તો 4% નફો ગણાય, કારણ કે 6 તો ત્યાં મળતા જ હતા. એ 4% વધારાના જે તમારે જે માનસિક અને શારીરિક જે કસરત કરવી પડે, દિમાગ લગાવવું પડે, મહેનત કરવી પડે, રિસ્ક લેવું પડે, હે ને? એ બધી વસ્તુનું વળતર તમને જે મળે એ 4% ગણાય, કારણ કે 6% તો તમને મફતમાં મળતા હતા. એમાં રિસ્ક નહીં હતું, કારણ કે બેંક પાસે પૈસા હતા અને તમારા પૈસા સાચવતા. અહીંયા તમે રિસ્ક લો છો તો એના કરતાં વધારે જે મળે એ 4%, 10% જો તમારો એક્સપેક્ટેશન હોય તો 4% જે વધારે મળે એ શું કહેવાય? એ આની વેલ્યુ કહેવાય કે નહીં? જે તમે વધારાની મહેનત કરો છો તેની. એટલે તમે 10%ની અપેક્ષા રાખો છો. કોઈ ધંધો એવો હોય કે જેમાં વધારે ટકા બી મળતા હોય, કોઈમાં 15% મળતા હોય, 15%ની અપેક્ષા રાખો. મળતા હોય એવું નથી કહેતો, તમારી રિસ્કની વેલ્યુ ગણો, તમારી મહેનતની વેલ્યુ ગણો. એ જે વધારાની રકમ તમે થાય, વધારાની જે તમે વેલ્યુ ગણો છો, માર્કેટમાં જે ચાલે છે તમને બેંકવાળા જ આપે એના કરતાં જે વધારાની રકમની તમે વેલ્યુ ગણો છો એ તમારે એ વેલ્યુ પ્રમાણે તમે એક્સપેક્ટેશન કરી શકો. 6% ત્યાં મળે છે, બીજા 8% મારી મહેનતના છે, એટલે 6 ને 8 14, અને બીજા 2% રિસ્કના છે, એટલે 16%. તો તમે શેની અપેક્ષા રાખો? 16% નફાની અપેક્ષા રાખો. જે મેં પૈસા રોકેલા છે 5 લાખ, એના 16% મને મળવા જોઈએ. તો 16% ટોટલ જે છે તમે એક્સપેક્ટેશન કહેવાય, એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ કહેવાય, એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ પ્રોફિટ, અપેક્ષિત વળતરનો દર. બરાબર છે? એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન, રિટર્ન એટલે વળતર. ચલો, તો હવે કોઈ બધા ધંધાનું અલગ અલગ હોય. કોઈમાં રિસ્ક વધારે હોય તો એ એક્સપેક્ટેશન વધારે હોય, કોઈમાં રિસ્ક ઓછું હોય તો એ એક્સપેક્ટેશન ઓછું હોય. રિસ્ક પણ એની અંદર એક ફેક્ટર છે. તો તમારે શું કરવાનું કે ધંધો તમે સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલાં જોઈ લેવાનું કે તમારા જેવી સેમ ધંધો કરવાવાળા, તમારા જેવો સેમ ધંધો કરવાવાળા બીજી જે પેઢીઓ છે, એક પેઢી એક XYZ છે, બીજી ABC છે, ત્રીજી PQR છે, એ 3 પેઢી આજુબાજુમાં એ લોકોને કેટલું વળતર મળે છે? કોઈને 12% મળે, કોઈને 13% મળે, કોઈને 15% મળે. એ ત્રણેયની એવરેજ કાઢી લો. એ પ્રમાણે તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો. બહુ વધારે તો ના કરે ને કે આ 12% પહેલાં, 13% પહેલાં, 15%, હું 20% કમાઈશ, એવી વધારાની એક્સપેક્ટેશન તો થાય નહીં ને. એક્સપેક્ટેશન બી એક વ્યાજબી હોવી જોઈએ ને, રિઝનેબલ હોવી જોઈએ ને. તો એની તમે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટની રેટ તમે આ રીતે કાઢી શકો. તમારા જેવો ધંધો કરતા હોય એ પ્રકાર સેમ હોવો જોઈએ, બિઝનેસ સેમ હોવો જોઈએ. હવે આ થઈ વાત એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન, એટલે કે અપેક્ષિત વળતરનો દર. હવે અપેક્ષિત વળતરનો દર, હવે તમે રોકાયેલી મૂડી તમારી સમજી લો કે 5 લાખ આવી, અને તમારે નફો કેટલો જોઈએ છે? એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન અથવા તો અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલો નક્કી કર્યો તમે? બોલો, કેટલો લેવો છે આપણા ધંધામાં? માનો કે 12%. કેટલો? 12%. તો તમને આ ધંધામાંથી 1 વર્ષ પૂરું થાય, શરૂઆતમાં જ પહેલાં જ વર્ષે 12% મળી જવું જરૂરી નહીં. કદાચ 11% મળે, 10% મળે, શરૂઆત પહેલું વર્ષ હોય તો મળે ને, ઓછા બી મળે ને. બીજા વર્ષે કદાચ 12% બી મળે, હે, ત્રીજા વર્ષે 15% બી મળે. પણ તમે તો એક્સપેક્ટેશન તો 12%ની છે, 12%ની છે. તો તમે 5 લાખના 12% કરો જોઈએ તો તમારું શું આવશે? એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ આવશે. કેટલું આવ્યું? 60,000. એટલે કે અપેક્ષિત વળતર, અપેક્ષિત નફો 60,000 આવ્યો, હે ને? અને તમે આ ધંધો 3 વર્ષથી કરો છો કે 4 વર્ષથી કરો છો,
તો આગળના 3 કે 4 વર્ષનો જે સરેરાશ ખરેખર મળેલો નફો, આ તો તમારી એક્સપેક્ટેશન છે કે ભાઈ આટલો જોઈએ મારે 60,000, પણ છેલ્લા 4 વર્ષમાં કે 3 વર્ષમાં જે તમે ધંધો કરતા હતા એ છેલ્લા 3 કે 4 વર્ષનો નફો લઈ લો, એ નફાની એવરેજ કરો. ખરેખર તમને કેટલો મળ્યો છે? ખરેખર છેલ્લા 4 વર્ષમાં તમે કેટલા ટકા નફો કમાયા છો? કેટલો નફો કમાયા છો? કોઈ વર્ષે 10,000, કોઈ વર્ષે 50,000, કોઈ વર્ષે 80,000, કોઈ વર્ષે 1 લાખ. એ ચારેયનો સરવાળો કરીને ભાગ્યે 4 કરો એટલે તમને શું મળે? એવરેજ પ્રોફિટ મળે. અથવા તો જરૂર પડે તો ભારિત સરેરાશ કાઢવી પડે, તો એ પ્રમાણે પણ મળે તો એવરેજ પ્રોફિટ જ. આ સાદી સરેરાશ છે, આ ભારિત સરેરાશ છે, પણ કોઈ પણ રીતે આપણે તો એવરેજ જોઈએ. તો એવરેજ પ્રોફિટ મળી જાય. માની લો કે એવરેજ પ્રોફિટ આપણે ગણ્યો અને એ આવ્યો તમારો 80,000. કેટલો આવ્યો? સરેરાશ નફો કેટલો આવ્યો? 80,000 એવરેજ પ્રોફિટ, એટલે કે સરેરાશ નફો એ કેટલો આવ્યો? 80,000. આવું કેમ બન્યું? તમારી એક્સપેક્ટેશન તો 60,000ની જ હતી, વધારાના કેમ આવ્યા? વધારાના દાન કરી દો. નહીં જોઈએ, આપણી જેટલી એક્સપેક્ટેશન છે એટલું જ જોઈએ, વધારે નથી જોઈતું. ચાલશે? દાન કરશો તમે? નહીં કરશો, કેમ? क्यों ये 80,000 हुआ? आपने दूसरे मतलब आपने जो आपका जो एक्सपेक्टेशन था, आपके आजू बाजू में जो रेट चल रहा था, उन लोगों ने जितनी मेहनत की उससे आपने मेहनत ज़्यादा की. उन लोगों ने जितना रिस्क उठाया उससे ज़्यादा आपने रिस्क उठाया. उन लोगों ने जितना क्वालिटी दिया आपने उससे ज़्यादा क्वालिटी दिया, तब जाके आपका प्रॉफिट बढ़ा. उन लोगों ने जितना दिमाग लगाया उससे आपने ज़्यादा दिमाग लगाया, इस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा. जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा आया. कितना ज़्यादा आया? 20,000, है ना? अधिक नफो, सुपर प्रॉफिट. कितना हुआ? कितना ज़्यादा हुआ? आपने 20,000 अधिक कमाया, 20,000 अधिक कमाया. ठीक है? ये जो 20,000 अधिक आपने कमाया, अभी यहाँ से थोड़ा हम चेंज करते हैं. एक तो ऊपर से भी एक थोड़ा मेथड चेंज होता है. यहाँ से 2 मेथड है, यहाँ से 2 मेथड है. अभी आप देखो कि ये जो 20,000 आपने जो कमाया है उसके लिए आपको खरीदी के वर्ष माने ईयर ऑफ परचेस, है ना? वो कितना दिया है? 2 साल दिया है, 3 साल दिया है, 5 साल दिया है, जितना भी दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दो. वो आपका हो गया गुडविल. वो क्या हो जाएगा आपका? गुडविल. वो भी एक अलग मेथड है. वो खरीदी के वर्ष कैसे लाते हैं वो बाद में हम देखेंगे. खरीदी ना वर्ष समझ लो 2 है. देखो यहाँ पे लोग गलती करते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट 4 साल का दिया हो सकता है और ईयर्स ऑफ प्रॉफिट ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 2 साल हो सकता है ना? जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो. प्रॉफिट 3 साल का भी हो सकता है, ये 4 साल भी हो सकते हैं. ये दोनों सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, ईयर्स ऑफ परचेज हमारा ले लेते हैं 2. तो मुझे बताओ अभी ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, जो हमने ज़्यादा कमाया है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा गुडविल मिल गया. पहला मेथड क्या हुआ? 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? खरीदी के वर्ष से. तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा? 40,000 आपका क्या हो जाएगा? पाघड़ी, गुडविल. बराबर है? समझ में आया सबको? क्लियर? ये पहला मेथड. अब थोड़ा दूसरा मेथड इसी में देख लेते हैं. यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं. मुझे यहाँ बताओ अधिक मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 80,000. अच्छा, कितना ज़्यादा कमाया? 20,000 ज़्यादा कमाया. ओके, अगर ये 20,000 हमने ज़्यादा कमाया है तो ये ज़्यादा कमाने के लिए मेरा जो मतलब ज़्यादा कमाने के लिए ये जो अपेक्षित बढ़तर का दर था वो कितना अधिक होना चाहिए?
वो कितना अधिक होना चाहिए? और 4% होना चाहिए। एक मिनट है। कितना ज़्यादा होना चाहिए? 4% होना चाहिए। लेकिन ये मेरे 4% होना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कितना लगाया था? हमने पैसा 5 लाख लगाया था। वो 5 लाख लगाने पर हमको कितना मिलना चाहिए था? 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पर हमको कितना मिलना चाहिए था? 5 लाख इन्वेस्ट करने पर हमको कितना मिलना चाहिए था? 60,000, है ना? ये हमारा एक्सपेक्टेशन था ना। तो हमको 20,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो हमारी गुडविल है। तो 20,000 एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए हमको कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता? कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता? 6,66,666। कितना ज़्यादा? 1,66,666। 1,66,666, है ना? 1,66,666, है ना? ये हमारा हो गया गुडविल, ये हमारा हो गया पागल, समझ रहे हो? लेकिन हमको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। हमारा 5 लाख रुपए में ही हमारा काम हो गया। 80,000 रुपये मिल गया। ये 60,000 कमाने के लिए 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता, और 20,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए 1,66,666 ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता। लेकिन हमको नहीं करना पड़ा, इसी में इतना काम हो गया। तो इसी में इतना काम हो गया तो कितना हमारा पैसा बच गया इन्वेस्ट करने के लिए? 1,66,666। वो क्यों बच गया? वो क्यों बच गया? वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा? क्योंकि हमारे धंधे में हमने मेहनत ज़्यादा की, रिस्क ज़्यादा उठाया, क्वालिटी ज़्यादा दी, है ना? इसलिए हमको ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। इसलिए ये हमारा मार्केट में नाम हो गया और हमारी गुडविल बन गई। क्लियर? यहाँ पे आंसर अलग आएगा इससे। क्लियर? ओके। तो ये क्या किया हमने सुपर प्रॉफिट मतलब अधिक नफो, उसका हमने कैपिटलाइजेशन किया। मतलब उसके लिए हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता, है ना? इसको डायरेक्टली करना हो ना, आपको सिंपल सा करना है। 20,000 जो है ना, 20,000 जो है ना, उसको सीधा डिवाइड करना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ रिटर्न से। उसको डिवाइड कर दो 12% से, डायरेक्ट आ जाएगा ये वाला। आ गया? क्यों ऐसा हुआ? इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करने से। वैसे भी देखो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, है ना? लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 20,000 इंटू 5 लाख अपॉन 60,000। मुझे बताओ 5 लाख अपॉन 60,000 क्या होगा? 60,000। सॉरी, मेरी गलती है। हमें ये चाहिए ना, आपने 20,000 को 12 से डिवाइड किया ना। ओके, तो 5 लाख अपॉन 60,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 60,000 अपॉन 5 लाख मतलब 5 लाख को मैं नीचे जाने देता हूँ, क्या हो जाएगा? 60,000 मतलब यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, 60,000 अपॉन 5 लाख, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ये काट दो तो यहाँ पे बचेगा 12, 0.12, है ना? क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में जाएगा ना। आया समझ में, है ना? तो ये 12% से आप डिवाइड कर दो, मतलब 12। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ समझ लो। 20,000 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 20,000 ज़्यादा कमाने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? समझ पड़ी? 12%
અપેક્ષિત વળતરનો દર હોય અને 20,000નો વધારાનો નફો કમાવો હોય તો આપણે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું પડતે વધારાનો, જે આપણે નહીં કરવું પડ્યું એટલે એ પાકડી આપણી. સમજ પડી? ક્લિયર ને? આ બીજી મેથડ. શું કર્યું આપણે અહીંયા પણ આપણે अधिक नफो सुपर प्रॉफिट तो फाइंड किया ही है, लेकिन बाद में क्या किया, उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो दिया ही नहीं था. ईयर ऑफ परचेज दिया होता तो हम उससे मल्टीप्लाई करके ढूंढ लेते, लेकिन ईयर ऑफ परचेज એટલે કે ખરીદીના વર્ષ આપેલા જ નથી. તો શું કરવાનું, એનું કેપિટલાઇઝેશન કરવાનું, મૂડીકરણ કરવાનું. શું કરવાનું? મૂડીકરણ. બરાબર? कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो. तो इसको हमने 12% से डिवाइड करके उसको कैपिटलाइज किया, मतलब कि उसको कमाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता, कितनी मूड़ी, કેટલી મૂડી ઇન્વેસ્ટ કરવી પડતે, રોકવી પડતે. બરાબર છે હે ને? આટલી વધારાની મૂડી રોકવી પડતે, પણ રોકવી પડી નહીં, 5 લાખમાં જ કામ થઈ ગયું ને. ચલો આ બીજી મેથડ. ત્રીજી મેથડ, લાસ્ટ ફાઇનલ ત્રીજી મેથડ. એમાં તમારે અહીંયા નહીં, હજુ એની ઉપર જવાનું. આ માઇનસ કરી દીધું ને, આ માઇનસ કરી દીધું ને, માઇનસ નહીં કરવાનું. માઇનસ નહીં કરવાનું. આ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટની પણ જરૂર નથી, આ પણ શોધવાની જરૂર નથી. તમે જેમ આપણે સુપર પ્રોફિટને આપણે કેપિટલાઇઝ કર્યું ને, સુપર પ્રોફિટને કેપિટલાઇઝ કર્યું ને, એની જગ્યાએ સીધું જ એવરેજ પ્રોફિટ છે ને એને જ કેપિટલાઇઝ કરી દો કે 80,000 કમાવા માટે કેટલી વધારે મૂડી, ટોટલ મૂડીની જરૂર પડતે. 80,000 કમાવા માટે 12% દરે કેટલી વધારાની મૂડીની જરૂર પડતે? 6,66,666. 6,66,666. પણ ખરેખર આપણે કેટલી મૂડીની જરૂર પડી 80,000 કમાવા માટે? 5 લાખ. तो कितना વધારાના રોકવા પડ્યા? ये दोनों का आंसर हमेशा सही मत है, क्योंकि उसमें खरीदी के वर्ष नहीं. सिंपल है ना? ये थर्ड मेथड, फाइनल मेथड, लास्ट मेथड. जब आपको खरीदी के वर्ष नहीं दिए तो ये दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं. जब खरीदी के वर्ष दिए तो सिंपल है, माइनस कर दो, अधिक नफ़ा मिल जाएगा, उसको खरीदी के वर्ष से गुणा कर दो. क्लियर कम? लेकिन ये दो मेथड क्या है, उसमें आपको खरीदी के वर्ष नहीं होंगे, उस खरीदी के वर्ष की मेथड ही नहीं है, कैपिटलाइजेशन की मेथड है. ये दोनों सेम मेथड है. या तो आप पहले माइनस कर दिया, ये 20,000 कैसे आया, प्रॉफिट को पहले माइनस कर दिया, उसका कैपिटलाइजेशन किया कि उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कितना करना पड़ता, इन्वेस्ट, वो हमारा गुडविल बन गया. इसमें क्या क्या, पहले माइनस नहीं किया, पहले कैपिटलाइजेशन किया, बाद में हमने माइनस कर दिया कि उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए था. आया समझ में?